صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز تھے، تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا تو اس کو بھی ذل و بروز ہونا چاہیے. نہیں اس میں جواب میں بتاتا ہوں نا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا یہ رکھیں، ہمارا جو مین اختلاف ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا مین اختلاف یہ ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ کرے گا کہ نہیں. یہ مین اختلاف ہے. اچھا میں مجھے صرف ایک منٹ دیجیے گا میں تاکہ اپنی بات کمپلیٹ کر سکوں. اچھا مجھے جو جتنا میں نے اسٹڈی کیا، مطلب جو آپ نے ریفرنس دیے تھے تہذیر الناس جو وٹ ایور جو بھی دیے ہیں، جتنا میں نے اسٹڈی کیا نا، اچھا اس میں دو چیزیں تھیں، دو پوائنٹس تھے جواب. ایک تو یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں، مطلب میری یہ تھاٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار آواز بھائی تھوڑی کم یار. اچھا اس میں نا آپ لوگوں نے جانا تو اب چلے جو، میں نے نہیں کرنی ساری، میں پھر یہی بس کر تو لیا ناشتہ. آپ لوگ کرو ساری، موبائل تو آپ لوگ لے کے آؤ نا، جاؤ چل کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلو بنا لیتے جگہ ہو گیا. اچھا اس میں جواب بھائی یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، اب ہم یہ مانتے ہیں، مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اگر کسی شخص نے ذلی بروزی نبوت کے بارے میں کوئی بات کہی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکچولی اس کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے. مطلب میں نے آج تک مجھے نہیں پتا، میں نے ذلی بروزی نبوت، میں رمضان کا مہینہ یقین کریں مجھے پہلی بار ہی پتا چلا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقیدے میں اس کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن جماعت احمدیہ کا یہ ڈفرینس ہے ہمارے ساتھ کہ جماعت احمدیہ کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ اگر ایمان نہیں لے گی گی ان کے پاس تو نبوت ہی ذلی بروزی. نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو واقعی آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گا. جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں تھا ذل اور بروز کو، ٹھیک بات ہے، ہمارے لیے بھی جاننا ضروری نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مین کنٹینٹ ہے وہ ہے نبی. اب آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کون سا نبی شرعی نبی تھا، غیر شرعی نبی تھا، سمجھ رہے ہیں، کس قوم کا نبی تھا. یہ چیزیں کبھی غور نہیں کی، آپ کو ضرورت نہیں پیش آتی ہے. ہاں ہمیں ضرورت پیش آتی کہ حضرت مثال کے طور پہ داؤد تھے، وہ کس قوم پہ آئے تھے، سمجھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم حضرت داؤد پہ ایمان لے آئے بحیثیت نبی، ان کے نبی ہونے پہ، اینڈ دیٹس اٹ. لیکن علمی دنیا کے اندر جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ بحث ضرور اٹھتی ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ ان کو، اس نبی کو شریعت ملی تھی کہ شریعت نہیں تھی ملی، کس قوم پہ آئے تھے، بنی اسرائیل کے تھے کہ بنی اسماعیل کے تھے. یہ فردر سٹیپ ڈاؤن جب آپ اس کو ڈگ کرتے ہیں یا علمی بحث میں کسی میں جاتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت پیش آتی ہے. سملرلی احمدیت کے اندر بھی یہ کوئی بحث نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. آپ نے کبھی پہلے احمدیت لوگوں سے عام طور پہ یہ سنا تھا ذلی بروزی نبوت، ذلی بروزی نبوت، ذلی بروزی نبوت؟ نہیں، ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو مبعوث کیا ہے، حضرت مسیح موعود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دیٹس اٹ. سمجھ رہے ہیں، یہ جو ٹائپ ہے، کائنڈ ہے، اس کی آگے ڈیٹیل کیا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح کے نبی ہیں، یہ ان چیزوں میں آتی ہے، یہ اس بریکٹ میں آتی ہے. تو لوگ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سٹیپ چھوڑ کے اگلے سٹیپ کو گریب کر رہے ہیں. اچھا نہیں اس میں اگلے سٹیپ کو گریب اس لیے کر رہے ہیں، آپ بات کر لیں کمپلیٹ، نہیں کر لیں پوری بات. اچھا اس میں ایسا ہے نا کہ دیکھیں جب ہم ایک غلطی کا ازالہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں بڑا واضح طور پہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو ذلی بروزی، مجھے تو بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا. مطلب مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ بیسیکلی بروزی صورت نے ان کو جو نبوت دی ہے وہ بروزی صورت نے دی ہے. تو اب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی جاننا ضروری نہیں ہے، مطلب کہ اس کے بارے میں آپ کا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تو آپ کا عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ بھائی اگر آپ بروزی نبوت کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ نے مرزا صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیا ڈائریکٹلی. نہیں، آپ جب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، آپ ہر دفعہ یا اس چیز کو پرنٹ لیبل کے اندر یا ان کے نام کے ساتھ کبھی آپ کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی نبی، اللہ کے شرعی نبی اور رسول ہے. یہ شرعی نبی اور شرعی ان کی شریعت کا ہونا بنیادی طور پہ جب ہم شرعی نبی کی بحث کرتے ہیں تو وہ ان کو ایکسپلین فردر کر دیتا ہے، ان کو ڈسٹنگوش کر دیتا ہے کہ کون سی ٹائپ اینڈ کائنڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کنٹینٹ دیا ہے.
یہ چیز لیکن قرآن مجید اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہ ڈسٹنگویشن کی نہیں ہے نا. قرآن مجید تو نبی کو نبی کہتا ہے, کوئی مطلب 27 نبیوں کا ذکر ہے اور 1,24,000 جو باقی مطلب اگر ان میں سے مائنس کر دیں آپ 27 تو باقیوں کا ذکر ہے نہیں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون تشریح غیر تشریح, تو ایسی کوئی اصطلاحات تو ہمیں ملتی نہیں ہے. نہیں یہ چلیں مجھے بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یحییٰ دونوں برابر نبی تھے, کر سکتے ہیں ضرورت کیا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا. کیا یہ رحمت للعالمین کیسے ایڈ کیا آپ نے؟ کیونکہ وہ قرآن کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107, تو حضرت موسیٰ رحمت نہیں تھے دنیا کے لیے, حضرت عیسیٰ نہیں ہے رحمت دنیا کے لیے؟ نہیں, وہ عالمین کی, جو میں بتاتا ہوں جو عالمین کی رحمت ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عالمین سے کیا مراد ہے آپ کا؟ عالمین سے کیا مراد ہے آپ کا؟ جتنے بھی عالم ہیں, عالم سے کیا مراد ہے؟ مثلا یہ دنیا میں ہر مراد انسان, ہے, میں بتاتا ہوں, عالم سے مراد ہے سنگل ڈیمینشن, 3rd ڈیمینشنز, 5 ڈیمینشنز, 7 ڈیمینشنز, 9 ڈیمینشنز, جتنی بھی ڈیمینشنز ہیں جہاں پہ جو بھی, وہ ہر ڈیمینشن کی ایک اپنا عالم ہے, اور ہر عالم کے جو ان کے لیے اس میں جو رحمت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ کو یہ چیز ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑی نا, تاکہ لوگوں کو غلطی نہ ہو, پڑی نا ضرورت آپ کو. آپ نے پھر کیوں ڈسٹنگوش کیا؟ ہر نبی کو رحمت العالمین کیوں نہیں کہتے؟ ہر بندہ, ہر نبی جو ہے رسول اکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے ہر انسان کے لیے آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. نہیں, ابھی ہم دنیا میں ہر انسان کا نبی ہے. ذیل بروز پہ ابھی میں صرف آپ کے اور ہمارے درمیان جو ذیل بروز کا ڈفرنس ہے اس کے اوپر صرف میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, باقی تو ہم بات میں کرتے ہیں. جو آپ کے ہمارے میں اور آپ میں, دیکھیں ہمارے اور آپ میں ذیل بروز کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. آپ بھی اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث کر سکتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا, بلکہ آپ تو اولیاء کرام اور مجددین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذیل بروز بھی مانتے ہیں کہ اگر نہیں بھی نبی بنا تو وہ پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذیل بروز ہے. ایک لائن یہاں پہ کلیئر کر دیتا, یہاں پہ لائن کلیئر کرتا ہے. ہمارے مطابق مطلب میرے مطابق تو نہیں, میں نے جو آپ نے جو تحریرات دی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں جو تحریرات دی ہیں, اچھا اگر ان تحریرات کی بات کی جائے نا, جو تحریرات دی گئی ہیں, اب اس کے اندر ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا. ہم کہتے ہیں ایٹریبیوٹس آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم, ایٹریبیوٹس ناٹ بائی اٹس آن سیلف پروفٹ پیس بی اپون ہم نا, مطلب یہ نہیں کہ وہ بائی اٹس آن سیلف پروفٹ پیس بی اپون ہم بن گئے. یہ آپ اینک والی لکڑی اینک والی بات ہی شروع کر دی. ہم بھی یہ کہتے ہیں موسیٰ بھائی نہیں, ہم کہتے ہیں ایک سیکنڈ سن لیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے فوت ہو جائے وہ اس دنیا میں واپس آ سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں آ سکتا. فوت ہو جائے واپس نہیں آ سکتا. ہم بھی یہی مانتے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ بھائی بالکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہوں. ہم تو یہ کہتے ہیں. آپ ایک منٹ میری آواز سن لو پہلے. دیکھیں آپ پرسنلی بائی موسیٰ صاحب کیا کہتے ہیں, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. جواد بھائی پرسنلی کیا کہتے ہیں, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. کسی بھی احمدی کو بلا لیں بھائی, بات تو کرنے, رک جائیں نا ایک منٹ, مجھے بات کرنے. مرزا غلام احمد صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ میں کیا کہتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے. آپ اسٹیٹمنٹ کی کمپریہنشن دیکھیں اویس بھائی, پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ کی کمپریہنشن پہ بضد ہیں کہ ہماری والی کمپریہنشن مانیں آپ. یہی تو مسئلہ نہیں ہے موسیٰ بھائی, نہیں ہے ایسا. یہ آپ کی آبزرویشن ہے. ایک سادہ سمپل اردو میں آپ میرے پہ یہ الزام لگا. اویس بھائی مجھے بتائیں, اویس بھائی مجھے ایک بات بتائیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی قبر مبارک سے اٹھ کے دنیا میں آ گئے, بتائیں کوئی احمدی مانتا ان کا جسم خاکی, ان کا جسم مبارک کوئی احمدی نہیں مانتا. اچھا کوئی احمدی یہ مانتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی روح جو ہے, جو وہ خود ہے, اس کی روح جس طرح اویس کی روح ہے, جواد کی روح ہے, موسیٰ کی روح ہے, اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے, وہ دوبارہ اس دنیا میں نیچے آ جاتی ہے, کوئی مانتا؟ نہیں مانتا. تو پھر آپ اس کو کیسے کمپریہینڈ کر کے شارٹ سٹیٹمنٹ جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے, جو آمنہ کے لال تھے, ہم کہتے ہیں کہ وہ آگے. ہم جب لفظ دیکھیں اصطلاحات جو ہوتی ہیں نا, جس طرح مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وجود, ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اندر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اندر ایٹریبیوٹس آئے ہیں, نہ کہ بائٹس آن سیلف وہ خود. میں آپ کو دنیا کی مثال سے سمجھا دیتا ہوں
کہ امریکہ کے اندر پاکستان کا وجود اس کی ایمبیسی ہے کہ نہیں؟ ہے وجود ہے اس کانٹیکسٹ میں لیں گے آپ کو سمجھ لگ جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ وجود اس کا ہے وہاں پر ہے. ہاں لیکن پاکستان خود تو ادھر نہیں ہے نا، پاکستان خود نہیں ہے. پاکستان کا تو خطہ، پاکستان کی زمین، بارڈر کہیں اور ہے، اس کا وجود جی اگر کہیں ایگزسٹ کرتا ہے تو ایمبیسی کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو کانسیپٹ ہے یہ لیٹر سٹیپس والے ہیں جو آپ نے پکڑے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ان لیٹر سٹیپس پہ اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ پہلے سٹیپ کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ مانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کسی کو محفوظ کرے گا تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ 100% اعلیٰ مقام پہ ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس میں اعلیٰ مقام پہ، اکمل مقام پہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ یہ تصور کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مبعوث کرتا رہے گا اور سردار الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جس کو مبعوث کرے گا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ پرفیکٹلی نہیں اس کو ہونا چاہیے؟ لاجک نہیں کہتا. اچھا اب مجھے موقع دیں. اصل میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایسے ایک منٹ میرا خیال شاہد بھائی نے کوئی بات. شاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویس بھائی میں چھوٹا سا 10 سیکنڈ کا بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کروں؟ آپ کریں آپ بات. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کسی قرآن مجید کی آیت میں ذلی بروزی یا حدیث میں کہیں موجود ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں تو شریعت والے نبوت کا بھی شاہد ذکر نہیں ہے بھائی بھائی. ایک منٹ شاہد بھائی شاہد بھائی آپ میری بات سنیے. شاہد بھائی کیا آپ نے تحذیر الناس کی کتاب پڑھی ہے؟ شاہد بھائی مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جواد بھائی دیکھیں، اب یہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ذل بروز کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے. اویس بھائی ایک بات تو جاننا بھی بتائیں ضروری گے. ہے. اویس بھائی ایک بات تو بتائیں، قرآن کریم میں تشریح یا غیر تشریح نبی کا ذکر ہے؟ ہم تو تشریح غیر تشریح مانتے بھی نہیں. ہم تو نہیں مانتے کوئی. آپ نہیں مانتے غیر تشریح نبی ہوتا ہے؟ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں بس. نہیں، یہ جو شریعت کے بغیر نبی آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جو پرانی شریعت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، جو گزشتہ نبیوں کی شریعتوں کو کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میں بتاتا ہوں، ہم کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں نبی ہے، ایک نبی ہوا جس پر یہ آپ کے مولوی پر جھوٹ بول کے گئے ہیں غیر تشریح نبی، تشریح نبی. بات تو سن لیں بھائی یار، مصطفی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے پتہ ہے تورا زبور انجیل نہیں پتہ آپ کو کیا ہے. دیکھیں نا میرے بھائی، پیارے بھائی، یہ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے کسی بھی مولوی کو بلائیں اس وقت، وہ نہیں مانتا غیر تشریح نبی، تشریح نبی کو. ابھی جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مصطفی بھائی دیکھیں میری بات نہیں، جب میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ نے مجھے کیا کہا؟ آپ نے کہا ابھی آپ اس کو ایکسپلین کریں گے نا. اب میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تشریحی غیر تشریحی میں نے ایسا کوئی کنسپٹ نہیں، مجھے صرف یہی بتایا گا کہ نبی ہے بس. توحید کو مانتے ہیں؟ توحید، اچھا سنیں، بٹ صاحب سے پوچھیں، بٹ صاحب آپ توحید کو مانتے ہیں؟ چلے چھوڑ دے وہ بٹ صاحب، میری بات، بٹ صاحب توحید کا ورڈ نہیں ہے قرآن میں، چھوڑے بٹ صاحب کو. کوئی وہ توحید کا ورڈ بھی نہیں ہے لیکن مانتے. توحید کا ورڈ بھی نہیں ہے قرآن میں. لو کر لو گل. تو آپ سے جواب سوال کیا عقیدہ توحید لکھا جاتا ہے. یار وہ بات ڈائیورٹ ہو جائے گی، بات ڈائیورٹ نہیں نا، یہ تو ریلیٹڈ ہے نا بات. دیکھیں بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہوتی لیکن ہم ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے نا مذہب کے اندر ہم نے. ویسا آپ کے علم میں ہے کہیں ذلی بروزی حدیث کا کانسیپٹ ملتا ہے؟ کانسیپٹ ملتا ہے بالکل. ہاں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر حضرت موسیٰ کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، حضرت عیسیٰ کو دیکھنا ہے، حضرت ہارون کو دیکھنا ہے، جو انبیاء کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. ہے کیوں نہیں ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی ہے. اچھا میں اصل میں چاہ رہا تھا ہم نا چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی، مطلب میں یہ چاہ رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا اپنا کنسیپٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ایز اے مسلم، ہمارے لیے ذلی بروزی کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے. ایمان لے کے آنا تو بہت دور کی بات ہے. اور میں جو یہ سمجھتا ہوں، آپ مجھے پھر درستی کیجیے گا میری نا. جواد بھائی نے جیسے ابھی جواد بھائی نے یہ بات ویسے کہہ دی ایک بار، اچھا نہیں لگتا دوسری بار، لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ذلی بروزی کے اوپر ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے، جاننا بھی ضروری نہیں ہے کہ ذلی بروزی کوئی چیز ہے. اور میں نہیں جانتا تھا جب تک کہ براڈس پر آ کے مجھے پتہ نہیں چلا کہ ذلی بروزی بھی کوئی نبوت ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کہ ہاں ذلی بروزی، اگر آپ کہتے ہیں کہ ذلی بروزی
کے اوپر ایمان لے کے آنا ضروری نہیں ہے. تو آپ یہ اسٹیٹمنٹ مجھے ریکارڈ کروا دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے. اور اگر میں ابھی تک جتنی میں نے بات کی ہے نا, مجھے یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو بروزی صورت نے نبی بنایا ہے. تو جب بروزی صورت نے نبی بنایا, جہاں پہ بروز کو ہوتا ہے اپنے پتہ نہیں غیرت ہوتی ہے اپنے بروز پر, انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت ہوتی ہے, تو وہ بات ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مرزا صاحب کی تو نبوت ہے ہی ذلی بروزی نبوت. ان کی اوریجنل نبوت تو ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے, حقیقی نبوت کا ان کا دعویٰ نہیں ہے, ان کا تو دعویٰ ہی ذلی بروزی نبوت کا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ کا ایمان لے کے آنا ضروری نہیں ہے؟ تو مجھے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں بس. وہ اصل میں دیکھیں اویس بھائی, آپ ان کانسیپٹس کو کیونکہ خود نہیں سمجھتے. جو میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ آپ کی اینک لکڑی کی ہے اور آپ حقیقت میں وہ لکڑی کی نہیں ہے, لیکن میں اس کو زیوم کر رہا ہوں اور اس پہ دلیلیں دے رہا ہوں. آپ بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے کہا نا ان کی حقیقی نبوت نہیں ہے, وہ ذلی بروزی نبوت ہے. ان اصطلاحات کو آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے. اس کو آپ جس طریقے سے خود کمپریہینڈ کر رہے ہیں اس میں اعتراض بنا رہے ہیں. آپ کی نظر میں حقیقی نبوت کا مطلب ہوتا ہے جو اصلی نبوت ہو, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے نقلی نبوت, جبکہ یہ غلط ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. یہ اس طریقے سے اس کو سوچنا نہ مجددین نے, نہ اسلام کی ہسٹری میں, نہ اعظم مسیح موعود نے, کسی نے بھی حقیقی نبی کا اپوزٹ جو ہے وہ نقلی نبی نہیں رکھا. جو آپ کی آج کی اصطلاحات میں آپ کے ذہن کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے, حقیقی نبی کا مطلب ڈفرینٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے بھی اس کا اپوزٹ نقلی نہیں کہا. اگر نقلی کے لفظ کو اپنے ذہن سے نکال دیں گے اور پھر سوچیں گے کہ حقیقی نبی کا کیا مطلب ہے, حقیقت کا کیا مطلب ہے, حقیقت کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا مطلب کسی چیز کی حقیقت کے اپوزٹ نقلی ہوگا؟ نہیں. اچھا میں آپ ان اصطلاحات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اتنی سی بات ہے. اب میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. آپ اپنے پرسپیکٹو میں جو بات کر رہے ہیں ان اصطلاحات کو سمجھے بغیر, ایک بین اے کامن مین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ان چیزوں پہ مان لینا. ہاں, کم نالج, چیزوں کا نہ پتا ہونا, ٹھیک ہے, اٹس فائن. آپ اپنے پرسپیکٹو میں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن وہ حقیقت نہیں ہے. اب دیکھیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نقلی کہہ رہے ہیں, اس کے اگینسٹ میں نے یہ کہا کہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے وہ چیز جس طریقے سے ہے اس طریقے سے آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے. ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. شکریہ. موسیٰ بھائی کر لیں بات, میں معذرت ان کی بات کاٹی تھی. ویس بھائی, یہ اصلی کا متضاد جو ہے وہ تو نقلی ہوتا ہے. حقیقی کا غیر حقیقی جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے, نہیں, حقیقت ہی کوئی نہیں ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ حقیقی کا جو اپوزٹ ہوتا ہے مجازی ہوتا ہے. نہیں, آج آپ کی اردو ٹیکنالوجی ہے, یہ آپ کی اپنی تھوڑے دن میں چلے, ہم تھوڑے دن میں کا غیر حقیقی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. مجازی ہی ہوتا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, مجازی ہوتا ہے, وہ مجازی ہوتا ہے بھائی. وہ اردو اصطلاح میں مجازی کہتے ہیں اس کو, غیر حقیقی نہیں. حقیقت کا کیا ہے؟ مجازی ہوتا ہے. متضاد اس کا غیر حقیقت ہے جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے, اس کو مجازی کہتے ہیں نا. میں وہی تو کہا مجازی, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, مجازی. عام دنیا میں جیسے کالے کا متضاد جو ہے وہ سفید ہے, سفید کا متضاد کالا ہے. حقیقی کا متضاد مجازی ہوتا ہے نا. وہ وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کو پڑھنے میں مجازی ہی ہوتا ہے. جس طرح سٹیپ بردر کو نقلی بردر نہیں کہیں گے. میں نے 60 سال میں ابھی تک میں نے تو نہیں پڑھا کہ یہ حقیقی کا. اچھا شاہد بھائی, آپ تھوڑا الاؤ کر سکتے ہیں, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں ان سے, اگر آپ کو برا نہ لگے. جی کریں, آپ پلیز الاؤ کیجیے, مجھے الاؤ کریں تھوڑا سا. اچھا, مجھے جواد بھائی یہاں پر یہ تھوڑا سا مجھے آپ سے پتہ کرنا ہے کہ کچھ عبارات تحریرات آپ نے پرووائڈ کی جس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ان کی تحریرات ہیں, کچھ اور بھی کچھ پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کی اپنے تحریرات پرووائڈ کی, جس میں انہوں نے ذلی اور بروزی کنسیپٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے, جس میں پریویس انبیاء کرام کو بھی, مطلب ایک جگہ پہ پریویس انبیاء کرام کو بھی ذل بروز قرار دیا گیا ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کی پوری کتاب میں سے ہم صرف ایک تحریر جو ہے اس کو ہی حکم اور عدل بنا لیتے ہیں؟ مطلب وائی ناٹ حکم اور عدل, تو آپ کے لیے شاید وہ ورڈ اچھا نہ ہو کیونکہ ذریعہ بات آپ کے لیے تو مرزا صاحب حکم اور عدل ہے, لیکن میں ویسے ایک جنرل فار دا سیک آف آرگومنٹ میں یہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں. یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم ان کی کتاب کو پورا پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ذلی بروزی نبوت کی کوئی کنٹینیوٹی ہے, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی تعویلی رنگ میں نبوت جاری ہے, تو کیا اس کے اوپر ہم اتفاق کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبلٹی ہے.
उन्हीं लोगों की नहीं तहरीरात को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, आप चीज नहीं समझ रहे। मैं आपका आर्गुमेंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी बुजुर्ग का एक हवाला पेश करते हैं जिसने जिल और ब्रूस का जिक्र किया है तो उसको सच मान रहे हैं, आप उसको सच मान रहे हैं, तो फिर उसकी दूसरी बात को सच क्यों नहीं मान रहे? ये बुनियादी तौर पे आपका सवाल है कि उसने जो बाकी कहा। देखें, हमारी हुज्जत है ना, वो ये बुजुर्गान है ही नहीं। हमने कभी इनको अपनी हुज्जत क्लियर नहीं किया। हमारी हुज्जत है कुरान, हमारी हुज्जत है हदीस, हमारी हुज्जत है हज़म सी मौत। ठीक है, ये इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना है। अब अगर हज़म सी मौत की किताब के अंदर उन्होंने तौहीद का जिक्र किया है, आप उसका इनकार नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये इन्होंने झूठ लिखा है, ये इन्होंने गलत लिखा है। और मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इस तौहीद को, अगर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, इसको मानो, और अगर तुम इसको मानते हो तो तुम उनकी दूसरी बातें भी मानो। देखें, ये होता है कि हुज्जत क्या है, पहली बात। दूसरी बात, बुजुर्गान दीन ने जो ये कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो भी उनमें से ये अकीदा रखता था, उन्होंने जारी रखा है। जिल और ब्रूस को उन्होंने भी जारी रखा है। उन्होंने कहा कि क़यामत तक जितने भी औलिया आते रहेंगे या वली आते रहेंगे या मुजद्दिदीन आते रहेंगे, सब में हकीकत मोहम्मदी का बरूज होगा। ये तो वो भी एडमिट करते हैं। अब क्योंकि वो ये नहीं मानते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आएगा, इसलिए उनके लिटरेचर में ये चीज मिलेगी नहीं। समझ रहे हैं? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि एक हमारी वो हुज्जत नहीं है, क्योंकि हज़म सी मौत का आने का पर्पस क्या था कि इन तमाम अकीदों की दुरुस्तगी करना। और अपने वक्त में वो मुजद्दिदीन जो थे, अपने नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने इस्लाम की खिदमत की। इतनी सी बात है। ये ऐसा नहीं है कि आप उसको, ये बड़ा मतलब वीक आर्गुमेंट है, मतलब कहते हैं ना चाइल्डिश आर्गुमेंट, कि इसकी ये बात मानते हो और हम ये चीजें आपके आगे पेश कर रहे हैं। हमने ये अकीदे जब पढ़ते हैं मूसा भाई, तो शाह वलीउल्लाह की किताब से नहीं पढ़ते, हज़म सी मौत की किताब से पढ़ते हैं। ये हम जब पेश करते हैं तो ये हम आपके आगे टेबल पे रखते हैं कि देखो, आपका भी ये अकीदा एग्जिस्ट करता है। अगर हम, मेरा और आपका ये इख्तलाफ हो जाए कि खुदा 2 है या 3 है या 4 है, तो फिर क्या मैं करूंगा कि मैं आपकी किताबों में से भी बताऊंगा कि देखें, आपके वालिद साहब भी मानते थे, आपके दादा भी मानते थे, हर चीज मानते थे, और उसमें से हो सकता है कई चीजों से अब डिसएग्री कर रहे हो। हुज्जत नहीं है। समझ रहे? आपके लिए क्या हुज्जत है? इजमा। ठीक है। अच्छा, और एक बहुत मिनट सारे रुकिएगा। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट रुकिएगा। आई एम सॉरी, मैं साहिल भाई आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, अब देखिए, मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। अब ये मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं एक जनरल। अब नीचे वो आमिर हक भाई आए हैं। अब देखें, आप खुद उनको पंगा ले रहे हैं, खुद उनको आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। बाद में वो कुछ कहेंगे, आप लोगों ने मुझे बाद में कहना यार कि वो बंदा फिर ऐसे कर रहा है। तो आप, अगर वो एक बंदा कोई, उसने सिर्फ इतना लिखा मे आई इन, बस, इसके अलावा उन्होंने, आप, मैं पूरी चैट आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आके आप खुद मैसेज कर रहे हैं, फिर वो आगे से आपके मसीह मौद साहब को कुछ कहेंगे और आप फिर मुझे कहेंगे यार कि तुमने मसीह ये करवा दिया, वो करवा दिया, और ये चीज जो है नहीं, बिल्कुल मैं ऐड करता हूँ, बड़ी गलत बात है। देखें, अगर आपको पता हो ना कि बंदा आगे से गाली निकालता है या ये करता है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। ऐसे बंदे के साथ कोई नॉर्मल बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल बात में भी गाली निकाल लेता है। तो मेरे नीचे भाई जो भी कर रहे हैं, कोई इस तरह का कर रहा है, बिल्कुल इग्नोर करें। सही बात है, परहेज करें भाई ऐसे बंदे से। जी, वो भी गाली बात है, जो लिख रहा है ना वो भी गाली बात। हाँ, वो गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी साहिल भाई आप बात कर रहे हैं, आपसे बात करनी है। साहिल भाई आप मुझे बताओ। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आ गए हैं, तो मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे चूंकि जिल और ब्रूज के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो ये जो मैं लास्ट बात कर लूं। देखें, मैं लास्ट बात कर लूं, मैं पहले का बैठा हुआ हूं। देखें, अब ऐसे लोग आ गए हैं कि ये अच्छी मौका देना है अपनी बात, और इस्लामी चलेगी नहीं, अच्छी और इस्लामी चलेगी नहीं। अब गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। आप अच्छे बंदे हैं, लेकिन आप अच्छे बंदे हैं, इसलिए जो अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात तो पूरी करनी सी ना, अच्छा बोलते ना सके। नहीं इन्ना तो मौका है जाना, तो फिर जाओ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਖਰੇ ਵਹਾ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਖੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। जज़ाकल्लाह। अजीब लोग हैं। सिर्फ एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चीज़ मैं प्रूव करना चाह रहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई अवैस ने अपनी आंखों से देखा है। मैं सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, सिर्फ उसका शुक्रिया। मेरा मुकदमा अल्लाह के हुक्म से इन्होंने खुद प्रूव किया है।
एक कमेंट मेरा दिखाओ, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि मुझे पता था सिर्फ और सिर्फ मेरी एग्जिस्टेंस इनको एक्सटिंक्ट और इनकी एनिहिलेशन और इनकी डिस्ट्रक्शन के लिए काफी है। जस्ट मेयर माई एग्जिस्टेंस, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, फुल स्टॉप। सिर्फ मेरा वजूद, मैंने कुछ बात नहीं की, कोई कमेंट नहीं किया, सिर्फ मेरा वजूद। आप देखें, इतना हौसला अवैस साहब इनमें नहीं है। आप अंदाजा करें कि मैं स्टेज पे आया हूं, क्या इनको अगर मेरे पे जुमला कसने का हक है, मुझे हक हासिल नहीं है। इन्होंने बोला कि आमिर हक से बात ही नहीं करनी, ये होता है। इस हिसाब से तो इनको मिर्जा साहब के ऊपर लानत डाल देनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर का गालीबाज और गुस्ताख तो मिर्जा गुलाम कादियानी था, हम साबित कर देते हैं। एक नंबर का शराबी वो था, एक नंबर का दीन इस्लाम से दूर आदमी वो था, हम साबित कर देते हैं। मैं ज्यादा लफ्ज नहीं, सख्त नहीं बोलूंगा, सख्त लफ्ज नहीं बोलूंगा, मगर जो हकीकत है मैं साबित कर देता हूं। आ जाए, ये है फर्क, समझ रहे हैं। और इसका क्रेडिट इन दोनों को जाता है। और तीसरा एक कमेंट के अंदर, नाम नहीं लूंगा, ये तीन, दो जो ऊपर मौजूद थे, जवाद और मूसा, और तीसरा एक मौजूद था, इसका क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, कहते हैं जी आपसे बात हो सकती है, और अभी थोड़ी देर पहले तो ये जवाद भी कह रहा था, मैं सुन रहा हूं, तो आपसे बात करता हुआ ये भी आपकी तहकीर कर रहा था। आपको पता नहीं है ना, इसलिए हमें मुश्किल हो रही है आपको समझाने में। ये जुमले बोले हैं इसने। वो बेशरम आदमी हो, क्या लोग हो आप। इल्मी बंदे से तुम बात नहीं करना चाहते, जो शरीफ आदमी है, जो सीखना चाहता है, उसका तुम मजाक उड़ाते हो। आप अंदाजा करें, रिकॉर्डिंग करते रहे आज थले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी मेहरबानी मैं बंद की थीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते रहना, ताकि ये कल को हम बता सकें कि जो है ये मामला चलता है, ताकि ये याद रहे कि आमिर हक अल्लाह के हुक्म से गाली नहीं देता, कौन लोग गाली देते हैं, ये फ़र्क है। खैर, बहरहाल मेरे ख्याल से मेरा दादा बोलना इस वक्त ठीक इसलिए भी नहीं है कि बंदे मेरे अल्लाह के हुक्म से, जब वो कहते हैं ना, जब आपकी मुस्कुराहट से दुश्मन फना हो सकता है तो आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह के हुक्म से मेरा स्टेज पे आना और इनकी इल्मी मौत हो जाना और इनके अंदर से इनकी रूहों का फना हो जाना और अहमदियत कादियानियत के शेरों को पटे डालकर अल्लाह के हुक्म से यहाँ से ले जाना, ये अल्लाह के हुक्म से मेरे वजूद के लिए, मेरे लिए इतना बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्लाह। दूसरी चीज़ जो मैंने अचीव की आज, वो इस चीज़ को प्रूव करना था अल्लाह के हुक्म से कि अवैस साहब मैं पहल नहीं करता, लिख के ले लो, मैं पहल नहीं करता। बहुत शुक्रिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ने मेरी चीज़ को प्रूव किया। अब किसी माई के लाल, ये मैं अब रिपीट करने लगूँ, अब किसी अहमदी मुरब्बी माई के लाल के अंदर दम है तो आए, हम उससे सवाल पूछते हैं। जिलियो ब्रूजी बड़ा समझा रहे थे ना, आओ हम सवाल पूछते हैं, हमें समझा के दिखाओ। बहुत शुक्रिया जी, मैं अब खामोश हूँ, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है यूसुफ भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बाकी सारे दोस्तों से माजरत के साथ, आमिर भाई बैठे हैं, आमिर भाई की मौजूदगी में मैं इनसे सबसे पहले माजरत करता हूँ, वैसे भाई आप लोगों से, उसके बाद में कि यहाँ दो साहब बैठे थे, वो आमिर भाई के तशरीफ़ लाते वो चले गए हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, उनको दाद दूँगा कि उन्होंने मिर्ज़ा साहब की उस बात को माना कि मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं है। जब उनको ये एहसास हो गया कि अब मैदान का मर्द आ गया है या गुफ्तगू करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर मुखन्नस का काम तो होता है नहीं है ना, मैदान में खड़े तो मुखन्नस जो थे वो चले गए हैं। और फिर इस बात पर भी मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की उस बात को भी पूरा किया जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब कहते हैं कि मेरे फ़िरका के लोग निशान और दलाल की रूह से मुखालिफिन का मुंह बंद कर देंगे। तो ज़ाहिर बात है, जब दलाइल और निशान बंदे के बाद पास ना हो तो मुंह वो बंद नहीं कर सकते, तो फिर उनका चले जाना यहाँ से बेहतर है। उनका यहाँ से चले जाना और अपनी ब्राड लगा के वहाँ जाके गालियाँ देना मुसलमानों को और उनके मुंह वहाँ जाके बंद करना, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो तरीका अपनाया है, इसी तरह बाकी जो मुरब्बियान हैं इनके, उनको भी ये तरीका अपनाना चाहिए। तो अभी भी अगर नीचे किसी के अंदर दम खम है, वो समझता है वो मुखन्नस नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ये कहना था, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब को खुद का भी पता था, वो भी कभी किसी के मैदान में निकल के उन्होंने किसी का मैदान में मुकाबला नहीं किया, और जिन लोगों के साथ वो निकलने की बात करने की कोशिश की है उन्होंने मुँह की खाई है, उनको साबित हो गया कि ये मुखन्नस है। तो अगर कोई मुखन्नस नहीं है नीचे, तो वो समझता है कि उसको अंदर कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं है, तो वो बात कर सकता है मर्दाना तरीके से, तो वो आ जाए और अपना सबूत दे के वाकई उसके अंदर कोई दमखम है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।
अच्छा, ये नीचे मूसा साहब लिख रहे हैं आमिर भाई को गाली बाज और गुस्ताख, ठीक है, ये मैसेज लिख रहे हैं। अगर तो मायार एक जैसा रखना है, ठीक है, अगर तो जो आप अल्फाज बोल रहे हैं मूसा साहब मायार एक रखना है तो आएँ, हम आपको 102 हवाला जात देता हूँ जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबी पाक की शातमियत की है। देखें, ये इनका मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाली बात है। मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है, ये गाना इन्हीं के लिए बना था। देखें, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब ने जगह जगह आक़ाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर की, उनकी शातमियत की, गालम गलोच किए, दूसरों की औरतों को कुतिया कहा, दूसरों के मर्दों को सूर कहा, और ये कहा कि भाई जो मेरी किताबों को मोहब्बत से नहीं देखता वो रंडिया की बच्ची की औलाद है, रंडिया की औलाद है। तो देखें, हम तो मिर्ज़ा साहब की किताबों को बड़ी मोहब्बत से देखते हैं, हम उनके मुआरफ से फ़ायदा भी उठाते हैं, हम इनको पेश करते हैं। अब देखें अवैस साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं एक हवाला पढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं कर रहा, ये आमिर भाई इसके ऊपर मोर सब्त कर देंगे कि भाई तमाम मुसलमान मेरी किताबों को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं और इसके मुआरफ से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बाज़ रंडियों के बच्चे जैसे कोई हवाला आता है भाग जाते हैं। तो ये मिर्ज़ा साहब ने लगाया हुआ है, हमने ये चीज़ नहीं की हुई। अब देखें, काइंड हार्ट भाई की नज़र एक बात करूँगा। काइंड हार्ट भाई, आपने देखा कि आमिर हक भाई ने कोई बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ नीचे मैसेज लिखा कि मैं आई कम इन, और वो भी इजाज़त लेके। हालांकि मतलब जिस कदर ये हमारे डिबेटर हैं, जितनी इनकी रिस्पेक्ट है, इनको पूछ लेनी चाहिए था, इनको कॉल मिलानी चाहिए थी और होस्ट को बगैर किसी इलोजत के इनकी कॉल उठानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन्होंने नीचे मैसेज लिखा और उन्होंने जवाब में क्या कहा, नीचे गाली बाज आ गया। अब देखें, ओ भाई, गाली किस चीज़ को कहते हैं, पहले आके डिफ़ाइन करें, हमारे साथ बात करें कि भाई गाली किस चीज़ का नाम है। ये जो कहते हैं ना गाली बाज, तो ये डिफ़ाइन करें आके कि भाई गाली इस चीज़ को कहते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब ने 1379 गालियाँ लिखी अपने लिटरेचर में। है कोई मर्द का बच्चा मरबी आए सामने रखे, अलिफ से लेकर छोटी ये तक कोई लफ्ज़ बोले, मैं अभी के अभी राइट नाउ अभी गाली दिखाऊंगा, कोई भी लफ्ज़ बोले फ़ौरन क्लिक मारेंगा सामने। मैंने बिल्कुल 1379 गालियाँ कलेक्शन करके रखी हुई हैं, जिस भाई को चाहिए मैं भेज सकता हूँ। तो अगर आमिर भाई पे कोई फतवा लगाना है, जो ये हवाला जात पढ़ते हैं और पहले आप खुद पंगा लेते हैं और पंगा लेके आप कहते हो जी कि भाई हम तो इलाही जमात है, हम तो जिसको जो मर्जी कहें, अगला जवाब ना दे। अगला जब कोई जवाब देगा तो वो गुस्ताख हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इतना ही कहना था कि अगर गाली बाजी, पहले तो आमिर भाई ने कोई गाली दी नहीं है, अगर आपको गाली बाजी से नफरत है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने 1379 गालियाँ दी हुई हैं। आओ ना, हम कोई अपने से नहीं कह रहे, हम आपको आपकी वेबसाइट से निकाल के बताएंगे आप खुद। तो फिर मिर्ज़ा साहब के ऊपर भी वही फतवा लगाओ कि वो गाली बाज था। आपके कुछ मरबियान ने, जैसे रहील मरबी हो गया, नादर मरबी हो गया, नादर की रिकॉर्डिंग मौजूद है भाई साहब कि भाई मैं सिर्फ वही गाली निकालता हूं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब ने निकाली हुई है, मैं उनकी किताब से दिखाऊंगा। तो और क्या, ओ भाई जब आपका मरबी, जिसको आप अपना माई बाप समझते हैं, वो एक मोर लगा रहा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब गाली बाज थे, तो फिर आप अगर गाली बाजी से नफरत करते हैं जैसे आप शो करना चाह रहे हैं, तो फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब पे लानत डाल के इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार मैं एक छोटी सी बात करूँगा। अवैस भाई कैसे हैं, बाकी सब भाई, आमिर भाई, जितने प्यारे भाई बैठे हुए, आवाज़ आ रही है मेरी अवैस भाई? आ रही है भाई, आ रही है। हाँ, तो मैं ये कहने लगा था, देखें ये जो एक अदद मुखन्नस शैतान मुनाफिक सिफ्त इंसान जो है ना, ये जो झूठ का पलंदा कह लें या फ्रॉड करता है, मकरो फरेब करता है हर जगह पे जाके, इस बंदे को इंटर होने ही ना दिया करें। ये हर जगह पे यही शैतानगी करता है। कसम से अच्छी खासी बात हो रही होगी और ये बंदा आके ऐसी मुनाफिकत, ऐसी बदतमीजी, ऐसी बदतहजीबी करेगा कि यकीन माने उस चीज जगह का माहौल ही का बेड़ा गर्क कर दे। आमिर भाई हमारे बड़े हैं, मोहतरम है, काबिल इज़्ज़त है, उनके बारे में आप एक लफ्ज़ भी बोलोगे तो आपको 10 सुननी पड़ेंगी। इस चीज़ का हौसला रखना है पहले।
और सबसे पहले वो पहल नहीं करते, ये उनका रिकॉर्ड है। अगर कहते हैं सियाने पंजाबी च कहते ना जे ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ है तो फिर बांह ਲੈਣ ਦਾ भी हौसला रखना चाहिए ना। फिर नसदे ने तो बैठो ना, सुन के जाते फिर पूरी बर्दाश्त करते। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਖੰਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰ ਫੜਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੁਣੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਝੂਠ ਵੀ ਮਹਿਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਬਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਮੁਨਾਫਕਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਤਿਆ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੀ ਤੂੰ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਮਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੌਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ। ऐसी कोई गल नहीं है, इन्हां दी कोई एडी वक़्त नहीं है। नहीं 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 सर, क्या हो गया? अल्लाह आपको खुश रखे प्यारे भाई। ये तो बल्कि अब हकीकत ये है कि ये लोग जब इस तरह करते हैं ना तो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। मैं कई बार कहा करता हूँ कि जो मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें तब तक उनको वेरिफिकेशन नहीं होती जब तक जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उनको नज़र ना आना शुरू हो जाए। तब तक उनको नहीं पता चलता कि ये जेन्युइन है, क्योंकि हर दवाई का एक इफ़ेक्ट होता है। टेम्परेचर होगा, डिजीनेस फील होगी, नोजिया होगा, माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है, ये लिखा होता है किसी भी मेडिसिन, किसी भी इंजेक्शन, किसी भी कैप्सूल वगैरह का। अल्लाह के हुक्म से हमारे मुसलमान मुजाहिदों के आने के बाद जो इनकी हालत होती है ना, उससे तसल्ली हो जाती है, पता चलता है कि इंजेक्शन और वैक्सीन सही ठुकी है। ये हकीकत। अब नीचे देख लें जमाते अहमदिया के अफराद, इनके स्क्रीनशॉट रखें आप, ठीक है ना, इनके स्क्रीनशॉट रखें। ये वो लोग जब फिर हम मिर्ज़ा साहब से हिसाब चुकता करने लगते हैं ना, तो फिर इनकी चांगरें जो होती हैं वो मार्च से आगे जाती हैं। जब हम मिर्ज़ा साहब को स्ट्रेचर के ऊपर लिटाते हैं और उनका जो घाघरा चोली है ना और उनका कढ़ाई वाला गरारा, जब उसको एक मखसूस मकाम से मैं कुतरता हूँ ना, और कुतरने के बाद महल्ले वकू के ऊपर, जाए वारदात और जाए वकू के ऊपर मैं उनकी जो है तबर्रक उनको रसीद करता हूँ, तो फिर उस तबर्रक की रसीद जब मैं इनके हाथ में पकड़ाता हूँ, फिर ये चीखें मारते हैं कि मिर्ज़ा साहब के साथ जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। फिर ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब के साथ आपने गैंग बैंग क्यों किया, और वो भी ब्रॉड के ऊपर। फिर ये रोते हैं। ये है मसला सारा। तो भाई पहले मिर्ज़ा साहब की तशरीफ को पेश नहीं करना था, इतना सा फ़र्क होता है। अच्छा, अब आपने भाई मुझसे कहा चाहिए तो ये था कि शेखी बखेर रहे थे जो ये अवैस भाई के सामने, ऐसे होता है। अच्छा, मूसा नाल जिमें जनाब स्टेट ऑफ सैक्रटरी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब दा, रूबो की है की ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਬੀਓ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਕਾਸਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। यानी ਉਹਦਾ ਠੁਮਕਾ ਹੀਰੋ ਨਾਲ भी ज्यादा होता है। भाई तू अपना 5 रुपए पढ़ते निकल घंटे तक सवारी। अच्छा, अब सुने, जवाद को मैंने सुना, यकीन करें मैं ब्रॉड में एंटर हूं, जवाद और मूसा को एक साथ देख के मुझे ऐसे लगा कि किसी ने जनाब कड़ी के अंदर पकौड़ा डाल दिया। यकीन करें देखकर ऐसे लगा कि मैं वारिस नहारी वाले के पास पहुंचा हूं और मेरे पास जो निहारी आई है वो नली वाली आई है। यकीन करें जवाद और मूसा को स्टेज पे एक साथ देख के मुझे ऐसे लगा कि कराची वाले बिरयानी के साथ मुझे किसी ने माउंटेन ड्यू दे दी है फ्री। तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा ओहो हो जनाब, इधर तो रूला फेरा जाएगा। अब इसी असना में मैंने सिर्फ इतना लिखा कि मे आई कम इन। इनकी रूह ने कहा मे आई गो आउट।
इनकी आत्माओं ने, दोनों की आत्माओं ने इकट्ठा कहा मे वी गो आउट, वो निकल गई यहां से। अच्छा, बहाना करते हैं आमिर हक ऐसे करता है, आमिर हक वैसे करता है। तो जो ऐसे और वैसे दोनों करता था उसको आपने मसीह मऊद बना लिया है। तो मैनू मऊद तो बनाओ ना यार। देखो आधा आधा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। मैनू हल्का जाते इशारा तो कराओ मऊद दा। चलो मसीह ना बनाओ, मैनू मऊद तो बनाओ, ये फर्क है। अच्छा, एक और चीज, मिसाल के तौर पर ये भी क्या नाम यार इनका, नाम वो आईडी बदलते हैं, नाम ही मेरे ज़हन से निकल जाता है यार। ये पीर भाई क्या नाम है, देखो शार्प शूटर भाई, नवीद भाई, शार्प शूटर भाई, शार्प शूटर यार नाम मेरे लिए वास्ते मुश्किल सी, ते मकसद कहने का ये, वो आईडी वो बदल दे। शार्प शूटर भाई, शार्प शूटर भाई ने भी एक बात की है यार, ये क्या फर्क है इनमें और हम में। हम जो दावा करते हैं, जो क्लेम करते हैं, हम कहते हैं आओ हमसे हवाला उठा लो। ये अजीब बात नहीं है कि ये हम पर इल्जाम भी लगाते हैं कि जी फलां गालीबाज है, फलां गुस्ताख है, फलां ये है, और उस मुद्दे पे हमसे बात भी नहीं करना चाहते। ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है यार ये। इससे दो चीजों में फर्क पता चलता है। जिस आदमी ने वाकयातन तनकीद, जिसे कहते हैं ना क्या उसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव जो रीजनिंग होती है, ये क्रिटिसिज्म होता है जिसने करना होता है ना, उसमें और इस मिजाज में फर्क होता है। जो आदमी ये कहे कि मैं जो दावा कर रहा हूं आओ इस पर मैं आपको दलील दे देता हूं, वो तो आदमी जेन्युइन आदमी होगा, ठीक है ना। हवाला भी मुताबिकत रखता हो ऑब्वियसली, ये नहीं कि सिर्फ कहीं हवाला दे देता हूं। मैं अपने हक में भी बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा जो उसूल है उसूल। मगर वो लोग, उनकी हालत क्या है जो ये कहें कि जी हमने फलां बंदे पे इल्जाम भी लगाना है, फलां गालीबाज है, फलां गुस्ताख है, फलां फलां है, फलां फलां है, फलां फलां है, बात भी नहीं करनी। और जब कहा जाए आओ इसी पे ही बात कर लो कि जो तुम्हारा क्लेम है उसको प्रूव कर दो, कहते जी नहीं ऐसे प्रूव भी नहीं करना। ये कितनी गलत बात। चलो मेरे पे ये कह सकते हैं ना भाई आप पर तो इल्जाम है, आपसे बात ही नहीं तो करनी, चलो आओ भाई। ये जिस स्टेज पे बैठे हैं ना, इन स्टेज में बैठे हुए जिस भाई से ये कहेंगे ना कि जो हमने इससे बात करनी है, मैं अपना मुकदमा उसके सामने पेश करूंगा, आप अपना मुकदमा उसके सामने, मेरे से बात ही ना करो। इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकती है नहीं। यानी ये अपना मुकदमा उस बंदे के सामने रखें जिस पर याद रखेंगे। अवैस भाई को चुन लो, चलो सेफ साइड। मैं अपना मुकदमा अवैस भाई के सामने रखूंगा, आप अपना मुकदमा अवैस भाई के सामने रखना, पब्लिक फैसला कर लेगी, सिंपल सी बात है। अगर आप इस तरफ भी नहीं आते तो ये सिवाय प्रोपेगेंडा के और नफरत के और क्या है। आपको पता है अवैस भाई इतनी सिंसेरिटी के साथ आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, बात चल रही थी, आप लोगों ने उस बंदे को क्या तासुर दिया है कि जमाते अहमदिया इतनी डरपोक है कि सिर्फ एक बंदा आके बैठा है, बोला भी नहीं। मैं आया हूं, मेरी आदत है मैं हमेशा माइक म्यूट रखता हूं जब तक मुझे इजाजत ना दी जाए। वो भाजी मैं आके स्टेज पे बैठे, मैं माइक म्यूट किया, कहते हैं जी अब बात नहीं हो सकती, हम जा रहे हैं। और जाओ फिडमो थोड़े जमन ते डरपोको, भगोड़े हो, मुखन्नस हो, किन्नर हो, यानी आप में इतनी भी यार नहीं है। जी भाई प्लीज बात कर लें, नए भाई आए फिर इसको एक और एंगल से डिस्कस करते हैं। जी आमिर भाई देखें, माशाल्लाह बड़ी डिटेल में आपने बात की। जब हम इनको मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की गालियाँ दिखाते, ये ना ये सख्त अल्फाज हैं, किसी की औरत को कुतिया कहना, सुर कहना, और किसी मतलब बंदे को रंडी का बच्चा कहना, इस्लाम दुश्मन, को कहा गया। हाँ ये सख्त अल्फाज मिर्जा साहब ने कहा, दुश्मन हमारे बयाबानों के, अपने दुश्मनों का कहा है, इस्लाम के दुश्मनों का नहीं। आपकी तरह हम जैल नहीं हैं, और ये सख्त अल्फाज हैं। अब देखें आमिर भाई, एक काम करते हैं, वो वेरिएबल चेंज करते हैं, ठीक है, वेरिएबल सिर्फ चेंज करना है, बाकी स्टेटमेंट वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे हम मूसा का नाम लिख देते हैं, ठीक है, या जमात का नाम लिख देते हैं जहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है, तो फिर ये सख्त अल्फाज नहीं रहेंगे, फिर ये गाली बन जाएगी। जब वही लफाज वेरिएबल चेंज करके बोले जाते हैं तो ये कहते हैं ये गाली है, और वही अल्फाज मिर्ज़ा साहब के मुंह से ये ना वो गालियाँ हैं ना, कि क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि अगर मेरे सख्त अल्फाज को आप गालियाँ कहते हैं तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा कि कुरान सारा मतलब है गालियों से पूरा है। ये बातें इनमें दम खम नहीं है। ओ भाई, ये जो आमिर हक बैठा हुआ है, और ये सलीम मीर से ज़्यादा अगर आपके मुताबिक गाली देता है, और सलीम मीर से ज़्यादा गुस्ताख है क्या?
इसने तो कोई गुस्ताखी नहीं की, और जो एक स्लिप ऑफ टंग हुआ उस पर भी इसने सारे मुसलमानों से माफ़ी मांगी है। ये बड़ाई होती है। आप सामने आओ। अब देखें आमिर भाई, जो सलीम मीर का ससुर है, वो जो दूसरा बुढ़ा मीर, उसने कल एक ब्रॉड पे ईसा सलाम की गुस्ताखी की, और उसको हमने रिक्वेस्ट की कि ये अल्फाज चेंज करो, उसने नहीं किए। अब जब उसने नहीं किए अल्फाज चेंज, तो मैंने कहा कहाँ पे कुरान में ये लफ्ज़ बोला है? तो मुझे पता था ये किस आयत के बारे में कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुफ्रहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहताना नज़ीमा। मैंने कहा इस आयत का कह रहे हो? हाँ। मैंने कहा इसमें ये लफ्ज़ कहाँ पे हैं? इस्तिदलाल यही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इस आयत को मानते हो? जिन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पे बुहतान लगाया वो काफिर हो गए। मैंने कहा ये लो मिर्ज़ा के 10 हवाले देता हूँ जिसमें उसने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर बुहतान लगाया। अब कहो कि वो काफिर हो गया और उसकी माँ मर गई, उसकी माँ मर गई। फिर नहीं, फिर वो ब्लास्फेमी नहीं रही, फिर वो काफिर नहीं रहा, वो अल्फाज कर सकता है। तो ये बातें इनके अंदर दम खम नहीं है, किसी मुसलमान का सामना करें। आप नीचे जाते हैं तो इनके अंदर जो है ना वो सरसनात, गनगनात, फड़फड़ात होने लगती है, और जब आप ऊपर आते हैं तो फिर वो सरसनात, गुनगनात जो है तो वो मक्कत के रास्ते से निकल जाती है। वो पदपदाहट और फुड़फुड़ाहट में निकल जाती है। हाँ, पदपदाहट भी तो नहीं है ना जी, और पूंपवाहट, पूंपवाहट और फदफदाहट और फुरफुराहट। अच्छा देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी अमर भाई, मैं सवाल उनके सामने ये रखने लगा था कि ये जो ज़िल और बरूज के ऊपर बहस चल रही थी और एक कंसेप्ट पेश किया जा रहा था, उसके अंदर कहा जा रहा था कि आपके बुजुर्गों ने, आपके उलमा ने, आपके मौलवियों ने ये बातें लिखी हुई हैं। तो मैं सवाल ये करने लगा था कि ज़िल और बरूज का ये कंसेप्ट कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद कोई शख्स फना फिर रसूल के मकाम से गुजरता है और उस पर नबूवत मुहम्मदिया की चादर पहनाई जाती है और वो नबी और रसूल कहलाता है, ये कंसेप्ट उलमा की कुतब से, बुजुर्गों की कुतब से, कुरान और हदीस से तो है नहीं ना, तो उनमें से ही दिखा दें। क्या ख्याल है? नहीं, ये भी सही है। दूसरा ये है, यहाँ पर एक टेक्निक लगा रहे थे कि जी देखिए यही तो मसला है, इनके साथ बात नहीं करते। अब पता है क्या कहेंगे? अकेले बैठ, देखो हम तो वो लोग हैं, हम कहते हैं आओ सामने बैठ के बात करें। अब ये कुछ वर्ड्स बोल जी, तौहीद का वर्ड भी नहीं आया, ये जी फलां भी वर्ड नहीं आया, फलां भी, या सामने आओ तो तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, समझ आएगी तुम्हें। ये कोई तरीका नहीं है, अकेले अकेले बैठ के बात करके निकल जाते हो। हम तो तुम्हारी मौजूदगी में आए हैं, तो लिहाजा हम पर ये तुम तान नहीं कर सकते कि हम जनाब वन साइडेड मैच खेलते हैं। नहीं, तुम भागते हो। अच्छा कहो कि जनाब ये आप लोगों की ब्रॉड है, तो भाई हमारी ब्रॉड से पहले क्या कर रहा था तू? हैं पहले क्या कर रहा था? पहले भी तो हमारी ब्रॉड ही थी, मुस्लिम ब्रॉड थी, कि पहले तेरी कादियानियों की ब्रॉड थी? हाँ, इसका मतलब है ये बहानेबाजी है, भागना। तो फिर इसके बाद दूसरी ऑप्शन ये रह जाती है कि पहले भी तुम लोग बैठे थे, तुमने ड्रामा किया, भागे, चलो होस्ट होस्ट कर लेते हैं, यही हो सकता है। अच्छा साहिल भाई, जो आपने कहा सवाल, यही जनमन हमारे सवाल है कि ये किसी उसूल को तय करें और उसूल के साथ स्टिक रहें। किसी उसूल को तय करें, उस उसूल के साथ स्टिक रहें। मैंने ये भी जुमला सुना था कि अवैस भाई ने इनसे कहा कि क्या ये भी तरीका हो सकता है कि एक आलिम दीन को हम पेश कर, जो जिसको आप पेश कर रहे हो उन्हीं को हकम और अदल बना लें? और साथ ही अवैस भाई ने कहा नहीं नहीं वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो मिर्जा साहब को हकम और अदल मानते हैं। मैं मुस्कुराया, मैं सुन रहा था, मैं मुस्कुराया और मुझे हुआ अवैस भाई ऐसी सादगी पे आहा क्यों ना फिदा हो जाएं कि मर्जियों से बात आप कर रहे हैं और आप उनके दिल की नहीं जानते। वो 1% भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हकम और अदल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शर्मिंदा हैं वो, सरापाए शर्म और नदामत और हसरत और डूब मरने का मकाम है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को हकम और अदल मान ही नहीं सकते। अगर इस मसले में हकम और अदल मानते हैं, आओ हम बात करते हैं। जो मिर्जा साहब का मौकफ है फलसफा बरूज जिल, मुझे वो कबूल है, आओ मुझे अमली तौर पर उसकी इंप्लीकेशंस करके दिखाओ। तो यानी साहिल भाई इनका कोई म्यार नहीं है ना, आप जब भी सवाल रखेंगे वो म्यार उखड़ जाएगा। मैं हकीकत आपको बताऊं, किसी भी तजाद से भरे हुए नजरिए की एक निशानी होती है, वो थोड़ी की देर चलता है और फिर गुल हो जाता है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि 4 मिसालें उसके सामने अड़ाओ, वो गिर जाएगा। 4 मिसालें नहीं पूरी कर पाएगा वो, ये आ जाते। अच्छा फिर वो उस गंजी खुसरी को मैंने देखा, वो अवैस भाई को कहता है क्या आप वो तशरीह और गैर तशरीह का फर्क नहीं करते, उलमा ने गलत लिख दिया, फलाना लिख दिया। हाँ हम नहीं करते फर्क। हाँ फिर नहीं है फर्क, क्या हो गया?
हम नहीं करते। नबी नबी होता है, ये तशरीई और गैर तशरीई का फर्क ही नहीं है। हाँ नहीं करते हम, क्या उखाड़ना है, आजा क्या उखड़ेगा इससे। ये जी जिन उलामा ने किया वो गलत किया है, उनकी मर्जी किया हाँ, तू अपनी बता, तेरा क्या निकला बीच में से। उन्होंने जैसा भी किया है, गलत किया है, सही किया है, ईमान और कुफर का तो मसला ही नहीं है। हाँ बता, हम नहीं मानते। और तू हमसे बात करना, हम नहीं मानते, नहीं मसाला ही नहीं है, आगे चलने का तैयारी ही नहीं है। ये चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में हमें पुल करना, जो इनका टिड्डी दिमाग है। वो कुएं के अंदर फंसा हुआ, जो मेंढक का बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखा है, ये सुअरों की तरह सीधे लकीर पर चलते हैं और कुएं के मेंढकों की तरह उस कुएं में फंसे हुए हैं। तो वही इनका दिमाग है पिद्दी का और कुएं के मेंढक का, उससे आगे निकल नहीं सकते। हम नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि नबी नबी होता है, तशरीई गैर तशरीई ये फर्क कुरान में कहीं भी नहीं है, ना हदीस में किसी जगह पर है। तुम्हारे पास चैलेंज, अगर तुम्हारे पास कोई दलील है, आओ करो, साबित करो। और या फिर तुम्हें कहना होगा कि जो इस फर्क को, अब आप देखें ना, अब टेबल तो टर्न करेंगे। अवैस भाई इनसे इसीलिए कहते हैं अवैस भाई आपसे बात हो सकती है, पता है क्यों? क्योंकि अवैस क्या करता है, अवैस हमारा, मैं लोगों का आपको बताता हूं, अवैस हमारा भाई हो या और कई लोग हों, ये एक मिजाज है लोगों में। उसका मिजाज ये होता है, और मेरे कई दोस्तों में ये मिजाज रहा है, मेरा भी कई जगहों के ऊपर ये मिजाज होता है, कई जगहों पर। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं अगर मुसलमानों में बात कर रहा हूँ ना, आपसी मुसलमानों के अंदर, मेरा ये मिजाज होगा जो अवैस का मिजाज होता है। पता क्या, ठीक है बिस्मिल्लाह, आपकी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, कोई बात। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप कहेंगे मेरा मुसलमान भाई है, मैं खामोश। उसकी वजह यह है मैं मुसलमान के साथ फड्डा कर नहीं पा, मेरी आदत नहीं है, मेरी तबीयत नहीं। मुझे जैसे ही पता चलेगा सामने वाला मुसलमान है, मैं बैकफुट पर चला जाऊंगा, मेरे हाथ रुक जाएंगे, मेरी जुबान रुक जाएगी। मैं ट्रेन ही नहीं हूं। हाँ बड़े फड्डे किए हैं, बड़े पंगे किए हैं, मगर वक्त से पता चल गया कि इसका उल्टा नुकसान है। अल्लाह भी नाराज होता है, अपनी एनर्जी भी ज़ाया करते हो, और दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह। देख लो आज हमें क्या हालात, आज आलमी सतह पर देख लो इसका नतीजा क्या निकल रहा है। हम आपस में लड़े हैं, हमारा रोब और दबदबा जाता रहा है, ये हालत हो गई है। खैर बड़े कैनवस पर भी यही चल रहा है। तो ये सीखने नौजवानों के लिए मैं हकीकत आपको बताऊं, इब्ने खुल्दून ने भी जो मुकदमा लिखा है ना, तारीख इब्ने खुल्दून का मुकदमा, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कौमों पर ये तवील अरसे तरक्की और ज़वाल का पता क्यों गुजरते हैं, ताकि लोग अपनी गलतियों सीखें। मिसाल के तौर पर ओवरनाइट डिक्लाइन और ओवरनाइट राइज, तो इर्द गिर्द की कौमें तो सबक ही नहीं सीखेंगी कि ना इनकी तरक्की का राज क्या है। इसीलिए कौमें जब तबाह होती हैं ना, तो उन आहिस्ता आहिस्ता उनकी साख खराब होती है, वो ज़वाल की तरफ जाती हैं, उनमें बुराइयां आती हैं, बिदात आती हैं, सियासी इन्हितात आता है, इल्मी तनज़्ज़ुली आती है, फ़िक्री जमूद आता है, सियासी बहरान आता है, माशी फ़ुक़दान आता है, और इसी तरीके से क़िल्लत और जो इल्मी रिजाल हैं उनका कहत पड़ता है। वे कौमें जो हैं वो फिर ज़वाल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, पता क्यों? ताकि लोग उनसे सीख सकें, स्टडी कर सकें। कमाल बात यह है कि कुरान में भी इसका नुस्खा बयान है, फसीरू फिल अर्ज़ फंदरू कैफ़ा काना आकिबतुल मुकद्दिबीन, घूमो दुनिया के अंदर और सीखो कि तुमसे पहली कौमों के ऊपर इलाज ये क्यों आया, क्यों वो गिरे, इनसे सीखो। इससे एक चीज पता चलती है कि हमेशा हमें अपनी स्ट्रेटजी को इस एतबार से तरतीब देना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द तगय्युरात से और ऊंच नीच से सीखें, वापस आ जाएं जहां से बात शुरू हुई थी। अब तवज्जो करना, अवैस भाई का रवैया ये है कि यार कॉन्फ्लिक्ट क्यों करना है, कॉन्फ्रंट क्यों करना है, जो चीज़ आ रही है पब्लिक फैसला कर लेगी, पब्लिक में मैं बात कर रहा हूं, दिल मुतमइन ना भी हुआ तो कह दिया अच्छा ठीक है, थैंक यू, आई रिस्पेक्ट योर लेट्स एग्री टू डिसएग्री वाली सिचुएशन। हमारी कादियानियों के साथ ऐसी बात नहीं होती। हम ये करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हम कहते हैं कि जहां कहीं उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट जड़ पकड़ रहा है ना, हमने उस गुत्थी को सुलझाना है ताकि पब्लिक को यहां से सबक मिले। ये मसला है। अब मिसाल के तौर पर टेबल टर्न होने लगा, वो कह रहा था कि जिन लोगों, बड़े गौर से सुनना क्योंकि मैं सारी ये गुफ्तगू करके जिस बुनियाद पर लाने लगा हूं ना, ये वो बुनियाद है। ये अवैस से बात करते हुए कह रहा था, जवाब अपना मूसा जो है, कि तशरीई और गैर तशरीई का फ़र्क जिन्होंने किया है, फिर वो गैर इस्लामी किया ना उन्होंने, गैर इस्लामी, यानी कि ऐसे नज़रिए को गलत कहने के लिए कि नबूवत में तशरीई और गैर तशरीई का फ़र्क नहीं होता को गलत कहने के लिए इस्लामिक उलमा को पेश कर रहा है। भाई तुम्हारी नज़र में पहले वो गलत है, मगर इसको एक मिनट के लिए इग्नोर करते हैं। अब टेबल टर्न होने लगा है। टेबल टर्न ये है कि क्या मूसा या जवाद ये दोनों मिलकर ये कहेंगे कि जो बंदा नबी की ये डेफिनेशन करे
کہ تشریعی اور غیر تشریعی کا کوئی فرق نہیں ہوتا, دونوں چیزیں ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں, یعنی وہ تشریعی ہی ہوتا ہے, یہ غیر تشریعی کوئی نبی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, چاہے جزوی ہو چاہے کامل. کیا یہ اس کو غیر اسلامی کہتے ہیں بولتے؟ کیا فرق نہ کرنے والے موقف کو یہ غیر اسلامی کہتے ہیں؟ جو فرق نہ کرتا ہو کہ تشریعی غیر تشریعی کوئی چیز نہیں ہوتی, ایک ہی ہوتا ہے نبی, کیا سمجھتے ہیں غیر اسلامی؟ اپنے منہ سے بولتے, پھر ہم مرزا صاحب کے آمنے سامنے ان کو کروا دیتے. تو ٹیبل ٹرن کرنا بڑا ضروری ہے, ان کے سامنے اس چیز کو رکھنا کہ جس عقیدے کو تم مخالف کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو پتر, تو اڈا عقیدہ بھی نہیں ہوا ہے, وہ بھی تو ساڈے کول چکے ہے تو نہ اپنا. تو جماعت احمدیہ کی حالت میں اکثر کہا کرتا ہوں غریب کی چادر کی ہے. اگر یہ سر ڈھانپنے کی کوشش کریں گے پاؤں ننگے ہو جائیں گے, پاؤں ڈھانپنے کی کوشش کریں گے سر ننگا ہو جائے گا, اور ہمارے ساتھ بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پچھواڑا ننگا ہو جائے گا. جی پلیز شاپ روٹ پہ. تھینک یو. بالکل زبردست آپ نے بات کی. دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے کہ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. یار آپ آئیں بات کریں, آپ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات کریں, آپ کسی طرح کریں, آپ اویس کو آپ جس بندے کو بھی بیچ میں بٹھا کے ہوسٹ یا ماڈریٹر کرنا چاہتے ہیں بات کریں, ٹھیک ہے, لیکن آپ بات تو کریں. اب بات کریں گے تو بات بنے گی, بات نہیں کریں گے تو پھر تو مسئلہ خراب ہوگا. جواد صاحب اور موسیٰ صاحب آپ بھاگنے کی کوشش نہ کرتے تو بہت اچھا ہو جاتا. ان کو یہ ہے نا کہ لوگوں کی بات کر کے بنتی ہے, ان کو یہ تھا کہ یہاں بات کریں گے تو درغت بنے گی. ایگزیکٹلی, یہ بالکل بالکل. اچھا عامر بھائی, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ضمیمہ رسالہ انجام آتم روحانی خزان جلد 11 میں مرزا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب سٹیٹمنٹ کیا لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے, اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے. لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں. آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں, لیکن آپ کو اس بیجا حرکت سے عیسائیوں کی سخت رسوائی ہوئی. اچھا, رسوائی کو روسیائی ہوئی لکھا ہوا ہے. افسوس ہے کہ وہ تعلیم بھی کچھ عمدہ نہیں, عقل اور کانشین دونوں اس تعلیم کے منہ پر تماچا مار رہے ہیں. اب آگے ذرا پلیز اس چیز کو نوٹ کیجیے گا. آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبکن پڑھا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیر کی کچھ بہت حصہ نہیں دیا تھا, یا اس استاد کی شرارت کہ اس نے آپ کو میں سادہ لو رکھا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ آپ کا یہودی استاد تھا, جبکہ اللہ کیا کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ کہتا ہے کہ میں سکھاؤں گا. مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے سکھایا, اس کا استاد تھا. یہ تھوڑا سا اس پوائنٹ کو کلیئر کریں. اچھا, یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خود کے اصول کے بھی خلاف جاتا. یہ دوسری جگہ پر آئینہ کمالات اسلام میں مرزا قادیانی نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ آسمان سے سیکھ کے آئے گا, اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو اللہ کے چنیدہ شخص ہوتے ہیں ان کا دنیاوی استاد نہیں ہوتا, وہ اللہ سے سیکھتے ہیں, وہ کسی سے نہیں. یہ مرزا قادیانی نے مانا ہوا ہے. اور پھر آگے اس نے وہ بھی تو دیا ہوا نا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میرا بھی یہی حال ہے. میرا بھی یہی حال ہے. اس چکر میں بشیر الدین نے بھی کہہ دیا, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کا ایک لفظ بھی کسی دنیاوی استاد سے سیکھا ہو, یا حدیث کا علم لیا ہو, یا کسی محدث کی شاگردی اختیار کی ہو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا, اور پھر خود ہی ثابت کر دیا. اور خود ہی کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ مولوی فضل صاحب کے پاس رکھا, اور مولوی فضل صاحب تھے اور ایک افضل صاحب تھے, ان سے ٹیچر تھے ان کے, کوئی ان سے پڑھا کرتے تھے, فضل محمد تھا, کیا نام تھا. اس حلف کا کیا ہوگا عامر بھائی؟ اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48, وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک یہودی استاد تھا جس سے انہوں نے سیکھا, جبکہ اللہ کہتا ہے میں سکھاؤں گا. بالکل نہیں, بڑا عمدہ نکتہ ہے. اور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے تو بچپن میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی نشانی اور دلائل دینے شروع کر دیے تھے, حالانکہ آپ ماں کی گود میں تھے, ٹھیک ہے. آپ کو حضرت مریم علیہ السلام صدیقہ نے, مطہرہ نے اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا, اور آپ کلام کر رہے تھے, اور اسی وقت آپ نے کہا وجعلنی نبی آتانی الکتاب, تب بھی بولا تھا آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. تو یہ کیسے ہے کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اور ماں کی آغوش میں جو ہے وہ یہ چیز دی ہو, تو وہ آ کے یہ کہے؟ یہ جنون سوال ہے آپ کا.
اب یہ ٹکے تو پھر نہ بیٹھے تو پھر ان سے بات ہو. وہ پاجی مجھے میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بہانے بازی ادھر ادھر کر کے اویس کو پتہ کیا کہیں گے کہ یار اویس ہم نے اس بندے سے بات نہیں کرنی. آپ میں نے کہا زیادہ زیادہ یہ کریں گے کہ اویس یار ہم نے اس بندے سے بات نہیں کرنی, ہمیں آپ سے کرنی ہے. وہ پاجی سے تو نس گئے نے توتیاں چھڈ کے. اللہ اکبر, میں اللہ کی شان پر میں کیا بات ہے, کیا بات ہے, خدا تیری حکمت ہے, تیرے ہی کمال, تیری کبریائی, سبحان اللہ. ہر ٹائم مقابلہ اچھا نہیں فراز, کبھی کبھی بھاگ جانا بھی بہادری ہوا کرتی ہے. یہ بھی ہے. عامر بھائی تھوڑی سی اجازت ہے؟ جی آپ کی بھی اجازت ہے. نہیں بھائی پہلے آپ بول رہے ہیں, پھر عاصم بھائی بھی آئے ہیں, ان کو بھی موقع دیتے ہیں, وہ بھی کوئی پیغام مجھے لگتا ہے لے کے آئے ہیں. ہاں میں کیونکہ ڈرائیو کر رہا ہوں, مجھے بیچ میں تھوڑا سا موقع ملا ہے. تو آپ نے بھی کہا کہ مسلمان بھائی جب بات کرتے ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, تو تھوڑی سی مجھے ہمت ہوئی, ناراض مت ہوئیے گا. آپ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں, میں سامعین ہوں, سننے والا ہوں نا. تو آپ کی گفتگو سے میں نتیجہ میرے ذہن میں اتفاق کا بے شک نہ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے کسی چودھری کو کسی نے دلیل سمجھانے کی کوشش کی. وہ مثال ہے نا, چودھری تھا یا مراسی تھا کہ تیرے ماں باپ اچھے نہیں ہیں, میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں. تو آپ کی کوششیں تقریباً اسی طرح کی ہوتی ہیں. تو دیکھیں میں نے کبھی ان کی براڈوں پر میں گیا ہوں, میں نے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی, کچھ نہیں کیا. کچھ مرزا صاحب کی جو تحریریں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی, میں نے ان کے سامنے رکھی, حوالے لگائے. میں نے صرف یہ پوچھا ہے, صرف یہ کہا ہے کہ مجھے یہ سمجھا دیں مرزا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. یقین جانی میں اس کوشش میں بھی ناکام رہا ہوں اور اتارا گیا ہوں. اس کے بعد پھر جو الفاظات ہوتے ہیں, جو بکواس وغیرہ کرتے ہیں, وہ آپ کو اندازہ ہی ہے سب کچھ. نہیں بھائی آپ لوگوں سے مرزا صاحب صورت ممکن ہے, آخری جملہ پوائنٹ سمجھاتا ہوں آپ کو. کس صورت مرزا صاحب یہاں آخری پہ جملہ آسان لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں کتابیں. آخری جملہ, کس صورت ممکن ہے یہ اپنی موت اپنے ہاتھ لے آپ سے بات کر کے. جی پیر صاحب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں بھائی, آپ نے 3 ایڈیٹ فلم دیکھی ہوگی جس میں وہ جب مشین کی ڈیفینیشن بتاتا ہے سادہ سی عامر خان, تو وہ اس کو کہتا ہے یار یہ کوئی ڈیفینیشن ہے, اور وہ دوسرا بندہ رٹا مار کے اس کو سمجھا بات کرتا کہتا ہے ایکسیلنٹ. اس کو کلاس سے باہر نکالتا ہے, وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے اب کیوں واپس آ گئے, تو وہ لنتھینا کتابوں کے حوالے سے جو ایک کوٹ ہے وہ کرتا ہے. اس کو کہتا ہے ابے کہنا کیا چاہتے ہو, وہ کہتا ہے کتابیں. تو کہتا ہے سیدھی طرح نہیں کہہ سکتے تھے, کہتا ہے سیدھی طرح کہنے کی کوشش کی ہے, آپ کو سمجھ, آپ کہتے تھے نہیں یہ سیدھی نہیں کہنی. تو مرزا صاحب کہنا چاہتے ہیں کتابیں, سمجھ جائیں. گڈ ون. مرزا صاحب نے بھی کان سیدھا نہیں پڑھایا, پٹھے کان پڑے نے. نہیں بھائی ایسے ہی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. جی عاصم بھائی آپ کیا خبر لے کے آئے ہیں, کیا چل رہا تھا سر, مجھے نہیں پتا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جامع بھائی کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں جو ہے نا صبح یہاں پہ میں مڈل ایسٹ میں ہوتا ہوں نا, تو ہماری سیری کا ٹائم تھا, میں اس ٹائم پہ میں نے ٹک ٹاک کھول کی. آپ کو پتہ ہے مجبوری بھی ہے کھولنے سے, تو میں نے کھولی ہے. تو اس ٹائم جو ہے وہ طاہر کی بروڈ چل رہی تھی, وہاں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی بروڈ چلائی تھی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی افضل ولایت جو ہے اس نے ظلم کیا ہم پہ, وہ جو ہے عامر حق کو سوری ٹو سے وہ کہتے شاطم کو بٹھا کے اور مرزا صاحب کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. گالی گلوچ کرنے کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے پھر ہمیں کہتے ہیں بات کریں, تو ہم کیسے بات کریں. اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا عامر حق سے, افضل ولایت سے, ان سب سے جو ہے آپ بائیکاٹ کریں. تو ان لوگوں کو جو ہے ہم نے بات نہیں کرنی ان کے ساتھ, کیونکہ یہ شاطم ہے. ایک یہ تو یعنی کہ رات کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نا اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں تو اس پہ تبصرہ لے لیں. اصل میں اویس بھائی کے پاس, وڑیچ صاحب کے پاس, اور ہمارے اس طرح کئی بھائی ہیں اچھے, ان کے پاس یہ آتے ہیں اور شاعر نے کہا ہے کہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے شکایت تیری, ہم نے سوچا تھا حاکم سے کریں گے شکایت تیری, مگر کمبخت وہ بھی عامر کا چاہنے والا نکلا. جی عاصم بھائی مسئلہ یہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نا آج ان کی بروڈ چل رہی تھی ایک, جہاں پہ آپ کو پتا شاہد مسرور